ब्रह्मनाथ। शांति शांति शांति। स्वस्थ पिला माने आज मातृभाषा कांश आपण मानक स्वागत तथा अभिनंदन। नरेंद्र विवेकानंद प्रबंधर यह होची द्वितीय भाग। प्रथम भाग रे मु आपण मानक से युग पुरुष प्रेरणार उत्स शक्तिर अमाप शक्तिर आधार स्वामी विवेकानंद विषय किसी आलोकपात करी। वास्तव युव समाज पई स्वामी विवेकानंदर गुरुत्व विवेकानंदर भूमिका केते दूर गुरुत्वपूर्ण केते दूर प्रेरणादायी आज समाज रे आमे याको अनुभव करि पारुछु ताको विषय किसी आलोचना करथिलि। एवं आमे जो प्रबंधटी पढुछु नरेंद्र विवेकानंद जो सुप्राबंधिक छात्र समाज उपादेयता पाई तांकर उज्जवल भविष्यत पाई निजर सूक्ष्म बुद्धि रे ए प्रबंधटी उपस्थापन करछथि। आज दशम श्रेणी शिशु भाई भौणी मानक पाई से प्राबंधिक विषय आमे किछि मध्ये आलोचना करिछु एवं एहा को आधार करी म आपन गोटे प्रश्न मध्ये देइथिलि। आज आमे टॉपिक को जिबा प्रकृत विषय वस्तु को जिबा सेही पूज्य शरद कुमार महांती कौन लिखिछन्ति तांकर सेही प्रबंध रे ताको आलोचनार विषय वस्तु रे कौन लिखिछन्ति आज ता पर किछि आलोचना करिबा। विषयटी को पढुछि आपण माने सुनिबे। आपण माने निजर बही र 63 पृष्ठा उन्मोचन करंतु खोलंतु मु पढुछि आपण सुनंतु। श्री रामकृष्ण पृथ्वीरु विदाय नेबा बेलकु नरेन 22 वर्षर संसारर अनभिज्ञ युवक। वर्षक पूर्व तांकर पिता विश्वनाथ दत्त यधाम त्याग करिथांती। दुई पिता को हराई संसार रे चलिबा और संसार को चलाइबा उभय विषय रे नरेन एकुटिया होई गले। एकुटिया सत किंतु दुर्बल नुहंती। जगत रे सबु महान कर्म एकुटिया मनुष्य द्वारा संपन्न होईछि। दृढ़ मना वीर पुरुष नरेन को श्री रामकृष्ण तांकर जीवनर कर्म और लक्ष्य भल भाव देखाई देथिले। कहिबा बाहुल्य नरेन को से भाव में गढ़ी। नरेन विवेकानंद को जन्म देवा पाई दक्षिणेश्वर होइथिला एंतुड़ीशाल और स्वयं रामकृष्ण होइथिले धात्री। जन्म नेबा परे जगत विवेकानंद को चिन्हिछि किंतु गोटे विवेकानंदर जन्म प्रक्रिया एपरी जटिल सूक्ष्म और रहस्यमय जे ताकू बुझिबार आशा रखिबा धृष्टता मात्र। श्री रामकृष्ण सहित नरेनकर 5-6 वर्षर निबिड़ संपर्क से काल मध्य द्रुत भाव घटी जाइथिबा सूक्ष्म घटना प्रवाह नरेन विवेकानंद पर्यंत पथटी झापसा भाव देखिए। एहाठारु अधिक किछि आशा करिबा वृथा। रामकृष्ण नरेन को क्यों निर्दिष्ट बाटरे मुहाई देइथिले तार सूचना केतोटी विशिष्ट घटना धरा पड़े। निर्विकल्प समाज दिव्य अनुभूति पाइबा को नरेनकर व्याकुलता ठाकुर को जणा थाए। नरेन मध्य जानी थांती बिना गुरु कृपा यह लभ्य नुहे। श्री रामकृष्णकर इहधाम त्याग करिवार दिन पाखे आसुथाए। दिने संध्या बेले नरेनकर बहु आकांक्षित परम शुभ मुहूर्तटी उपस्थित हैला। ज्ञानशून्य होई नरेन समाधि रे बुड़ी गले। राति 9टा बेलू समाधि भग्न हैला। नरेनकर अंतर अपूर्व दिव्य आनंद रे परिपूर्ण थाए। ठाकुर तांको पाखकू आसी कहिले ताहले माँ तोते सबू देखाई देले। तेबे वर्तमान ठारू एही सबुर ताला बंद हैला और चाबी मो पाखरे रहिला। जेतेबेले सबु कार्य शेष हबो सेतेबेले एहा पुणी फेरी पाइबो। रामकृष्ण एहीपरि कहिबार पृष्ठभूमि रहिछि। श्री रामकृष्ण एहीपरि कहिबार पृष्ठभूमि रहिछि। उल्लेखित घटनार किछि दिन पूर्वरु से कौन चाहती बोली ठाकुर नरेन को पचारिथिले। उत्तर रे नरेंद्रनाथ कहिथिले मोर इच्छा हुए सुखदेव परी एकाधिक क्रमे 5-6 दिन समाधि लीन हो रही परे टिके तौक आसी देह रक्षा पाई
କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ପୁଣି ସମାଧିରେ ବୁଡ଼ିଯିବେ। ତାଙ୍କର ଏ କଥା ଶୁଣି ହୁଏତ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନରେନକୁ ଧିକ୍କାର କରି ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ କହିଥିଲେ, ତୋତେ ଏ କଥା କହିବାକୁ ଲଜ୍ଜାବୋଧ ହେଉନାହିଁ? ଭାବିଥିଲି ତୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ବଟବୃକ୍ଷ ପରି ହେବୁ ଏବଂ ତୋ ଛାଇରେ ହଜାର ହଜାର ମଣିଷ ଆଶ୍ରୟ ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ତା ନ ହୋଇ ତୁ କେବଳ ନିଜର ମୁକ୍ତି ଚାହୁଁଛୁ। ପିଲାମାନେ, ବାସ୍ତବରେ ବିଷୟଟି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଜୀବନ ଚରିତକୁ ଆଧାର କରି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଶରତ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଏହାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ବହୁ ଲୌକିକ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଛି। ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ କାଠିନ୍ୟ ଅନୁଭବ କରାଯାଏ, ବାସ୍ତବରେ ଏ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ସେପରି କାଠିନ୍ୟତା ନାହିଁ। ଅତି ସହଜ ସରଳ ସୁବୋଧ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଛି। ତଥାପି ଯେଉଁ କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ଆମକୁ ଜଟିଳ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ତା ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖ, ଲେଖା ହେଇଛି ଅନଭିଜ୍ଞ। ଯାହାର ଅଭିଜ୍ଞତା ନାହିଁ ତାକୁ ଅନଭିଜ୍ଞ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଅନଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ଜୀବନରେ ଅନେକ ଭୁଲ ଭଟକା କରିଥାଏ, ଅନେକ ଭୁଲ କରିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଲେଖିଛି ନ ଅଭିଜ୍ଞ ଅନଭିଜ୍ଞ ନସ୍ତ ଅଭିଜ୍ଞତାହୀନ। ଦୁର୍ବଳ ସନ୍ନିବିଚ୍ଛେଦ ଦୁହୁ ଯୁକ୍ତ ବଳ ଦୁର୍ବଳ। ଦୃଢ଼ ମନା, ଦୃଢ଼ ମନ ଯାହାର ସେ, ଦୃଢ଼ ମନ ଯାହାର ସେ, ଦୃଢ଼ ମନା। ଅର୍ଥାৎ ଦୃଢ଼ ମନା ମାନେ ଯାହାର ସ୍ଥିର ମନ ଅଛି, ମନରେ ବିଚଳିତ ନଥାଏ, ତାକୁ ଦୃଢ଼ ମନା ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ବୀର ପୁରୁଷ, ବୀର ଅଟେ ପୁରୁଷ, ବୀର ପୁରୁଷ କର୍ମଧାରୟ। ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ, ଶିଶୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବାର ପ୍ରକୋଷ୍ଠ। ପିଲାମାନେ, ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ ବାସ୍ତବରେ ଶିଶୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବାର ପ୍ରକୋଷ୍ଠ। ଗ୍ରାମୀଣ ପରିବେଶରେ ଶିଶୁମାନେ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ତାହାକୁ ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ ବୋଲି କହନ୍ତି। ନିର୍ବିକଳ୍ପ, ନାହିଁ ବିକଳ୍ପ ଯାହାର, ଯାହାର ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ, ଯାହାର କିଛି ମାନେ ଇଂରାଜୀରେ କହିଲେ ଅପସନ୍ ନାହିଁ, ବା ଯାହା ଯିଏ ଅଦ୍ୱିତୀୟ, ଯିଏ ମାନେ ଯାହା ଉପରେ কোনো ସଂଶୟ ନାହିଁ, ତାକୁ ଆମେ କହୁ ନିର୍ବିକଳ୍ପ। ନିଷେଧାର୍ଥକ ବହୁରୀ। ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଶୁଭ ଅଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ। ଆମେ ଯେତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ିଲେ ଏବଂ ତାର କଠିନ ଶବ୍ଦ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ତା ବିଷୟରେ କିଛି ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛି, ଆପଣ ଶୁଣିବେ। ଯଦି ଆମର ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଭିତରେ ବା ଆମ ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ଯଦି କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଯାଏ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି, ସଂଶୟ ମୋଚନ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି, ସେ ସମୟରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପଚାରିପାରିବେ ଏବଂ ଯାହା ଡାଉଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ଆସୁଛି ଗୋଟେ ଖାତାରେ ଲେଖନ୍ତୁ। କାରଣ ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ରେ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଛି, ଭିଡ଼ିଓ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାହେଉଛି। ଆକୁ ଆହୁରି ପ୍ରାତ୍ୟକ୍ଷିକ କରିବା ପାଇଁ, ଆହୁରି ଫଳପ୍ରଦ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣମାନେ ସହଯୋଗ ନ କଲେ, ଆପଣମାନେ ସେତିକି ଆକ୍ଟିଭ୍ ନହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସଫଳ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଅଛି, ଆପଣ ମନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଯାହା ଡାଉଟ୍ ଆପଣ ନିଜେ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ରାମକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀରୁ ବିଦାୟ ନେଲା ବେଳକୁ ନରେନକୁ 22 ବର୍ଷ। ଠିକ୍ ତାର ବର୍ଷେ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ପିତା ବିଶ୍ୱନାଥ ଦତ୍ତ ମଧ୍ୟ ୟଧାମ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ବିଶ୍ୱନାଥ ଦତ୍ତ 21 ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ 21 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କର ପିତା ଚାଲିଗଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବା ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପରେ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ୟଧାମ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ବାସ୍ତବରେ ଦୁଇ ଜଣ ଗୁରୁ ଏବଂ ପିତା ଜନ୍ମଦାତା, ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସେ ପିତୃ ସମାନ ମନେକରି ଅନୁରୂପ ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଯଦି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଦୁଇ ପିତାଙ୍କୁ ହରାଇ ସଂସାରରେ ଚଳିବା ଓ ସଂସାରକୁ ଚଳାଇବା ଉଭୟ ବିଷୟରେ ନରେନ ଏକୁଟିଆ ହୋଇଗଲେ। ଏଠି ଦୁଇ ପିତା କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଜନ୍ମଦାତା, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଗୁରୁଙ୍କୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ପିତା ବୋଲି ସମ୍ମାନ କରାଯାଇଛି, ପିତା ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି, ପିତା ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି। ଏକୁଟିଆ ସତ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦୁର୍ବଳ ନୁହନ୍ତି। ଜଗତର ସବୁ ମହାନ କର୍ମ ଏକୁଟିଆ ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଯେ ଏକୁଟିଆ ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ? ଦୃଢ଼ ମନା ବୀର ପୁରୁଷ ନରେନକୁ ସେ ରାମକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ କର୍ମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଜୀବନକୁ ସଫଳତା ଆଣିବା ପାଇଁ, ଜୀବନକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଗୁରୁଙ୍କର ବାଣୀ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁ ସ୍ୱଳ୍ପ ଅବଧି ଭିତରେ ରାମକୃଷ୍ଣ
ଏବଂ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ମିଳନ ହୋଇଥିଲା। ସେ ମିଳନ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ତାଙ୍କର କର୍ମ ବିଷୟରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବୁଝେଇ ପାରିଥିଲେ। ଆଉ ନରେନକୁ ସେଇ ଭାବରେ ଗଢ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ। ନରେନରୁ ବିବେକାନନ୍ଦ, ନରେନ ପରି ଯୁବକ ମନରେ ବିବେକାନନ୍ଦର ଜ୍ଞାନ, ବିବେକାନନ୍ଦର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଯେଉଁ ମହାନତା, ଏସବୁ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ବା ତାଙ୍କୁ ନରେନରୁ ବିବେକାନନ୍ଦରୁ ଜନ୍ମ ଦେବା ପାଇଁ ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ ହୋଇଥିଲା ସେହି ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର ବା ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର। ଆଉ ସ୍ୱୟଂ ରାମକୃଷ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ ଧାତ୍ରୀ। ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ନରେନ ଏପରି ଗଢ଼ି ଉଠିଲେ ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିବେକାନନ୍ଦ ରୂପେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବିଖ୍ୟାତ ହୋଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଜନ୍ମ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ସବୁ ଯୁବକ ବିବେକାନନ୍ଦ ହେଇଯିବେ ଏମିତି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ଏ ଯେଉଁ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଜନ୍ମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବାସ୍ତବରେ ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଏବଂ ଜଟିଳ, ରହସ୍ୟମୟ ମଧ୍ୟ। ଆକୁ ବୁଝିବା ମଧ୍ୟ ଦୁଷ୍ଟତା। ଆମେ କେବଳ ସେ ଆଦର୍ଶକୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବା। କିପରି ନରେନ୍ଦ୍ର ବିବେକାନନ୍ଦ ହେଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା, ତାହା ହେଉଛି ଭୁଲ। ବାସ୍ତବରେ ଏହା ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାନସିକ ଚିନ୍ତାଧାରାର, ମାନସିକ ସ୍ଥିତିର ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ମନୁଷ୍ୟ ଦିବ୍ୟତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି କରେ, ନର ନାରାୟଣକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ନର କିପରି ନାରାୟଣ ହୁଏ, ଏହା ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାତ୍ର। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହାପରେ ଯେ ନରେନ୍ଦ୍ର ବିବେକାନନ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଥଟି ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଭିତରେ ଘଟିଯାଇଛି, ନରେନ୍ଦ୍ର ବିବେକାନନ୍ଦ ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଯେଉଁ ପଥ ଝାପ୍ସା ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ, କେତୋଟି ଘଟଣା ଏଠି ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ରାମକୃଷ୍ଣ ନରେନକୁ କେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବାଟରେ ମୁହାଁ ଦେଇଥିଲେ ତାର ସୂଚନା କେତୋଟି ବିଶିଷ୍ଟ ଘଟଣା ଧରାପଡ଼େ। ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧିର ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ପାଇବାକୁ ନରେନଙ୍କର ବ୍ୟାକୁଳତା ଠାକୁରକୁ ଜଣାଥାଏ। ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧି, ଯେଉଁ ସମାଧିର କିଛି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ, ସେହି ପ୍ରକାର ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ନରେନଙ୍କର ବା ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ସେ ଆଶା, ସେ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧି କଥା ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛୁ, ଏ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଏଟା ସହଜ ନୁହେଁ। ଏଥିପାଇଁ ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ପରି ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରତି ଗୁରୁଙ୍କର ତ ଅପାର କରୁଣା ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ସେଇ ସୁଖ, ସେଇ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ସେଇ ଆନନ୍ଦ, ସେ ନିତ୍ୟ ଆନନ୍ଦ, ସେ ଅମରତ୍ୱ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ସେଥିରେ ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ନାହିଁ। ଦିନକର ଘଟଣା, ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ନରେନଙ୍କର ସେଇ ପରମ ଆକାଂକ୍ଷିତ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ଜ୍ଞାନଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ନରେନ ସମାଧିରେ ବୁଡ଼ିଗଲେ। ରାତି 9ଟା ବେଳକୁ ସମାଧି ଭଙ୍ଗ ହେଲା। ନରେନଙ୍କର ଅନ୍ତର ଅପୂର୍ବ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ। ସେହି ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ନରେନଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଉଦ୍ଭାସିତ ହେଲା, ଆନନ୍ଦରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇଗଲା, ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ସେହି ସମୟରେ ଠାକୁର ଆସି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏଠି ଠାକୁର ଆମେ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହୁଛୁ। ସେ ଠାକୁର ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ କାହା ପାଖରେ? ନା ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ବିବେକାନନ୍ଦକୁ କହିଲେ, ତାହେଲେ ମା ତୋତେ ସବୁ ଦେଖାଇଦେଲେ। କ'ଣ ଦେଖାଇଦେଲେ? ନା ସେହି ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗ ଆଜି ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧିର ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତି, ଆଜି ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୁରୁ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ବିବେକାନନ୍ଦକୁ କହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତମକୁ ମା ସବୁ ଦେଖାଇଦେଲେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ଏସବୁର ତାଲା ବନ୍ଦ, ତାର ଚାବି ମୋ ପାଖରେ ରହିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟର ପରିସମାପ୍ତି ହେବ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଫେରି ପାଇବ। ନା ତାଲା ବନ୍ଦ ମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଯେଉଁ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧିର ଅପୂର୍ବ ଆନନ୍ଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ଯଦି ସେ ଆନନ୍ଦ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଗଲା, ଏ ସଂସାର ଛାଡ଼ି ସେ କେବଳ ସମାଧିରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ତାହା ନଥିଲା। ଗୁରୁ ସେଇଠି ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିରୋଧ କଲେ ଯେ ତୁମର ଏଇଠୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେଲା, ତା ତାଲା ପଡ଼ିଲା, ତା ଚାବି ମୋ ପାଖରେ ରହିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଲେ ତୁମକୁ ସେ ଯେଉଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ବା ପୁଣି ତୁମେ ସେ ତାଲା ଫେରି ପାଇବ। ଅର୍ଥାତ୍ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅଛି।
बर्तमान तुम सन्यास होवार समय नहीं, तुम किसी समाज पे काम करार अच्छी, समाज पे तुम सृष्टि तो समाज कार्य सरला पुणी से कार्य करने आपन को आदेश देवी। ये प्रकार भावना विचार रखी ठाकुर बा गुरु रामकृष्ण परमहंस जे विवेकानंद को आदेश देते। एक कथा कहबार पृष्ठभूमि रही ना कौन पृष्ठभूमि रही? ठीक किछि दिन पूर्व दिने रामकृष्ण परमहंस नरेन को पचारे, बाबा तुम्हें कौन चाहूच, तुम लक्ष्य कौन? उत्तर नरेन कही कौन कही ना मोर इच्छा हुए सुखदेव परी एकाधिक्रम 5-6 दिन समाधि लीन हो रही, पर टिके तौक आसी देह रक्षा करने खाद्य ग्रहण कर समाधि बुड़ीजी। अर्थात किंतु निर्विकल्प समाधि यह नरेन परम लक्ष्य थिला, परम उद्देश्य थिला। ए उद्देश्य मध्य गुरु रामकृष्ण आगे सी थरे उपस्थापन करथिले। ए लक्ष्य शुणी सारा परे रामकृष्ण बोधे प्रथम थर एवं शेष थर कहले मध्य अत्युक्ति हो नहीं, तांको धिक्कार करथिले। सेही गुरुकर धिक्कार तांको परिवर्तन करथिला। पिला माने जानि छथि से कोन धिक्कार करथिले? से कहिले तोते कथा कहया को लज्जा बोध हो नहीं। मु भाबिथिली तू गोटे प्रकांड वटवृक्ष परि हेबु, तो छाई रे हजार हजार मनीष आश्रय पाइबे, किंतु ता न होई तू केवल निजर मुक्ति चाहूचु। एठी रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद को धिक्कार कले, कहले मु भाबिथिली तुमे गोटे प्रकांड वटवृक्ष हो, निजर काया को चारिआडे विस्तार करिवो एवं तुमर से शीतल छाया अनेक पथिक आश्रय नेबे, दिव्यत्व लाभ करेंगे, अनंत शांति को प्राप्त होवे, किंतु तुम्हें ताहा न होई केवल निजर मुक्ति चाहूच। अर्थात कहबार उद्देश्य जे रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद को जो उद्देश्य पड़े देथिले, जो उद्देश्य अपना करथिले, ताकर मूल लक्ष्य थिला समाज संस्कारक। तेणु मु कहे जे स्वामी विवेकानंद केवल एक आध्यात्मिक गुरु नुहे, से समाज संस्कारक। से आध्यात्मिक गुरु होतु वा समाज संस्कारक होतु, तार पछरे गुरुकर अतुट इच्छा अतुट आशीर्वाद ही रही, ताकर इच्छा ही रही। तेणु रामकृष्ण परमहंस जे विवेकानंद से लक्ष्य को जानी सारा पर छोटिया धिक्कार करते, गोटे मृदु धिक्कार करते, कहले तोते लज्जा बोध होनी, तू यही प्रकार लक्ष्य रखीचु। मु भाबिथिली तू एक प्रकांड वटवृक्ष हबु, तोर शीतल छाया पथिक माने बसी से अपूर्व आनंद, से नित्य आनंद, से चरम आनंद को प्राप्त होवे, किंतु तू ता न चिंता करी तू केवल निजर मुक्ति चाहूचु। वास्तव यह ठीक नुहे। ये धिक्कार परवर्ती समय विवेकानंद को उपयुक्त पथ देखाई देथिला। आउ विवेकानंद नरेन्द्र से दिव्य नरेन्द्र भूमिका नरेन्द्र चरित्र विभिन्न दिव्य गुण दिव्य ज्ञान को स्थापन करी, मन को परिवर्तन करी, विचारधारा को परिवर्तन करी, कर्म को परिवर्तन करी आज विवेकानंद रूप आज आम आखिर आम सम्मुखें दंडायमान होती, समग्र विश्व आगे दंडायमान होती। समग्र विश्व आज स्वामी विवेकानंद पाखे नतमस्तक। वास्तव में प्रबंधटी आपको बहुत भल लगे, जेहेतु विवेकानंद चरित्र को आम आज आलोचना करुचु, पर्यालोचना करुचु, से अंतर से निबिड़ अति गभीर चरित्र विषय आम आज अनुध्यान करुचु। आपको आधार करी छोटिया छोटिया प्रश्न किसी देवी। शिशु भाई भाई मान अनुरोध आपण तो आग्रह सहित पढ़ंतु एवं से दिव्यत्व को अनुभव करंतु, से महानता को अनुभव करंतु, निज चरित्र को परिवर्तन करंतु। अब मोर जो छोटिया छोटिया प्रश्न अच्छी आग्रह सहकारे ताको निज खातार लिखंतु। ए वीडियो शेष में आपको किसी प्रश्न दूचे, से प्रश्न को देखी आपण बहीटी को पढ़ी उत्तर उपस्थापन करेंगे। परवर्ती समय जदि मन में किसी शंका आसला, किसी डाउट आसला, मो क्लास रे आपण मते पचारि बुझी पारे। आज